हाई टू ऑल। तो अज आप लैके आए हैं इस वीडियो का सैकेंड पार्ट। इहदे आप लगभग प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चनस डिस्कस करांगे जो सारे पंजाब एग्जाम्स से आ चुके हैं। तो आई होप सो तुसी पहला पार्ट वेख चुके हो। हुण तुसी आदा पैन कॉपी रख लो तो सैकेंड पार्ट का टैसट स्टार्ट करो नाल ताकि तुहानूं पता लग सके तुहाडे किन्ने मार्क्स आए हैं। ठीक है जी। अब असीं इदां होर पार्ट ही पावांगे ताकि तुहाडा सारी जी के रिवाइज हो सके। देखो आप एक पासे होप्स तुहाडे पहला पुराने सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तुहाडे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने, इस करके जिन्ने ज़्यादा नंबर आएंगे तुहाडा उन्ना ही फायदा है। ठीक है जी। तो हुण आपां स्टार्ट करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन तो। देखो जी मिनरल दिते एक पासे आपां नूं, एक पासे उन्हां दी किहड़ी इंडस्ट्री है, आपां इह गल दा ध्यान रखना है कि मैच द फॉलोइंग करैक्ट करने आपां। ठीक है, आपां स्टार्ट करते हैं। पहला है मिक्का। जिहड़ा मिक्का है ना वो कित्थे वरत्या जांदा आपां इह वेखना है। जिहड़ा मिक्का है ना वो वरत्या जाता इलैक्ट्रिकल इंडस्ट्री च, तो ए दे नाल 3। देखो ठीक है। दूसरा बॉक्साइड कितने यूज़ किया जाता है, एलमीनीयम इंडस्ट्री से, तो बॉक्साइड के नाल क्या आएगा, एलमीनीयम। उस बाद तीसरे की गल करने मैंगनीज़। हुण मैंगनीज़ कितने वरत्या जाता है, मैंगनीज़ एक स्टील अलॉय है, किहड़ा स्टील अलॉय। तो फोर्थ है लिग्नाइट। लिग्नाइट वरत्या जाता थर्मल इंडस्ट्री से। तो अगर आप ये वाला मैच द फॉलोइंग करें तो अपना आंसर की बनता है ए ऑप्शन। ठीक है जी। अगला सवाल करते हैं। अपन को एक टैंपल हैरीटेज साइट दी हुई है, एक पास स्टेट आप दसना भी कि स्टेट से पाया जाएगा। ठीक है। तो पहला आप गल करने बृहदेश्वर टैंपल। जो बृहदेश्वर टैंपल है वो एक हिंदू टैंपल है जोड़ा भगवान शिवा वास्ते है। तो ये हैगा कित्थे, तमिलनाडु च है। तो इहदा मतलब 1 दे नाल 20 दे नाल 1 आएगा। दूसरा दिलवारा टैंपल। हुण जिहड़ा दिलवारा टैंपल है वो एक जैन टैंपल है। ठीक है। दिलवारा टैंपल एक जैन टैंपल है, वो कित्थे है, वो राजस्थान च है। तो राजस्थान कित्थे, माउंट आबू च। ठीक है। इस करके दिलवारा टैंपल किहड़ा है, राजस्थान से। वो एक जैन टैंपल है, याद रखना। ठीक है। उत्थों दी राजस्थान दे माउंट आबू दे कोल पैंदा है। उस तो बाद है लिंगराज टैंपल। हुण लिंगराज टैंपल एक हिंदू टैंपल है, हैगा भुवनेश्वर च है। हुण तुहानूं पता भुवनेश्वर कित्थे है, भुवनेश्वर उड़ीसा च है। तो थर्ड दे नाल किहड़ा आएगा, ए ऑप्शन। तो लास्ट है हंपी। हंपी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कित्थे गए, एक करनाटका च है। पर हंपी ग्रुप के बारे एक होर गल याद रखनी है, इन्हों यूनैसको ने वर्ल्ड हैरीटेज साइट का उपाधि दी हुई है। ठीक है। तो एक होर गल याद रखनी, ये विजयनगर एंपायर सी 14वीं सेंचुरी से, उनकी कैपिटल सी हंपी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। तो इसका मतलब अपना आंसर की बनेगा इस, अगर आप इस तरीके चैक करिए तो अपना आंसर बनेगा बी ऑप्शन। किहड़ा बनेगा जी, बी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला देखते हैं। अगला आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज बॉर्डर एटलांटिक ओशन। इन्हां चो किहड़ा कंट्री एटलांटिक ओशन के नाल टच हुंदा है, जिंदी बॉर्डर नाल लगती है, आप वो दसना। ठीक है। तो इन्हां चो जिहड़ा पोर्टुगल है, पोर्टुगीज़ है, किहड़ा पोर्टुगीज़, पोर्तुगल जिन्हों आपां कहने पुर्तगाल। पुर्तगाल एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिंदा एटलांटिक ओशन नाल बॉर्डर साझा है। ठीक है जी। ये तुहानूं याद करना पेगा, कोई और ऑप्शन नहीं गा, नहीं तो मैं तुहानूं समझा दिंदा। ठीक है जी। अगला करते हैं, द फस्ट वूमैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट पीक। पहली औरत जिन्ने माउंट एवरेस्ट से क्लाइंब किया। देखो 2 औरतां सी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, ये गल का पहला ध्यान रखना। ठीक है। तो उन्हां चों किहड़ी औरत जिंदा आपां इत्थे, क्योंकि दोवां चों एक ने तो पैर पहला रखे ही होना है, जिंदे बारे गल कर रहे हैं, तो आप वो दसना किन्ने पैर पहला रखा सी। तो उन्हां चों जनको टम्बेई, जनको टैम्बेई ने पहली बारी पैर रखा सी उत्ते। एक होर गल याद रखनी है, ये पहली औरत है जिन्हें दुनिया के सारे 7 दे 7 हाईएस्ट पीक्स ते पहुंची हुई है, मतलब जिन्हें सारिया टॉलेस्ट पीक्स ते चढ़ाई की हुई है। 7 पीक्स ने टोटल, 7 सबमिट्स जिन्होंने आप कहने उहदे चढ़ाई की हुई। ठीक है जी। ये गल याद रखना है। तो यह भी याद रखना है किस कंट्री तो है, ये जापान तो है। कितों ने, जापान दी ने। ठीक है। क्वेश्चन आस्क है कि जनको टम्बेई पहला तो किहदे नाल रिलेटेड है, क्लाइंबिंग नाल, किहड़ा माउंटेन इन्हें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया सी। या क्वेश्चन ये आस्कदा है इहो जी किहड़ा परसन है, किहड़ी औरत है जिन्हें 7 दे 7 हाईएस्ट पीक क्लाइंब कीतियां। ये भी आस्कदा है कि किहड़े देश तो ने, ये जापान तो ने। ठीक है जी। अगला, इन केस ऑफ रिफ्लैक्शन इट इज़ वेल नोन दैट वैन अ मिरर टर्नड थ्रू एन एंगल द रिफ्लैक्टिड रे टर्नस थ्रू। हुण कि जो आप एग्जाम्पल तुम समझाना कि मैं ये कहना कि चाहते हैं, ज़्यादा वो समझ आएगा। मान लो एक शीशा है। ठीक है। ये एक लाइट पै रही है, इहदे ते इत्थे लाइट रिफ्लैक्ट होकर जा रही है,
ਇਹ ਲਾਈਟ शीशे ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਨ ਅ ਮਿਰਰ ਇਜ਼ ਟਰਨਡ ਥਰੂ ਐਨ ਐਂਗਲ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਤਾ, ਆਪਾਂ ਐਂ ਮੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਧਰ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਓਨਾ ਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ ਮੁੜੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਐਟ ਸੇਮ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋੜੋਗੇ ਉਨੀ ਹੀ ਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਨੇ ਆਪਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਆਈ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਤਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਰੇ ਮੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟਿਡ ਐਟ ਸੇਮ ਐਂਗਲ। ਅਗਲਾ, ਦ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰਾਇਨ ਵਾਸ ਫੋਟ ਵੀਨ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਟਲ, ਤਰੇਨ ਦੀ ਨੂੰ ਬੈਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲੜੀ ਕਿਦੋਂ ਗਈ? ਇਹ 1191 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇਤੂ ਕੌਣ ਹੋਏ ਸੀ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਦ ਟਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਓਸ਼ਨ ਵੈਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਈ ਸਨ ਐਂਡ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਡ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਚਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਈ ਟਾਈਡਸ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਅਜ਼ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਅ ਬਿੱਲ ਪਾਸਡ ਬਾਈ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਲਾਅ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਅਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ, ਥੱਲੜਾ ਸਦਨ ਅਤੇ ਉਤਲਾ ਸਦਨ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਂਤਰਿਕ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੋਥ A and B are true, ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। both A and R are true and R is explanation of A, ਕਿ A ਅਤੇ R ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਨੇ ਅਤੇ R ਸਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ A ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਬੈਂਕ ਕੈਪੀਟਲ ਟੂ ਇਟਸ ਰਿਸਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਬੈਂਕ ਰਿਸਕ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਰਮ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ CAR, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CAR ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਸਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਲੋਨ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ CAR ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗਲਾ when we consider 15 degree meridian on the world map or globe and count them in eastward direction starting with the Greenwich meridian 0 degree, we find the time of this meridian is। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਹਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੋਟਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 1 ਡਿਗਰੀ 'ਚ 4 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 120 ਮਿੰਟ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ
ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 ਤੱਕ, 15 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 4 ਨਾਲ, 15 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 60 ਮਿੰਟ। 60 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਔਨ ਅ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਔਨ ਅ ਗਲੋਬ, ਕਾਊਂਟ ਦੈਮ ਇਨ ਈਸਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਲੋਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਫਾਸਟ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਵਰ ਫਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1 ਘੰਟਾ ਐਡਵਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1 ਆਵਰ ਫਾਸਟ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਰਿਵਰਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਫॉल ਇਨ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਵੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਵੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਨਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਪਤੀ। ठीक है, मैं तेन हल्का जिहा बना देना। देखो आ इंडिया का मैप है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਹਾਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਕਾਵੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਵਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਪਤੀ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਪਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀ, ठीक है। तो महानदी कावेरी तो गोदावरी सारिया बे ऑफ बंगाल च आंदियां ने, बस एक ताप्ती रिवर नहीं आती, ठीक है जी। मैं दोबारा तुहानूं इत्थे बना देना, जिहड़ा इंडिया है अपना, तो सब नाल उत्ते किहड़ी आंदी गंगा, इत्थे किहड़ी आएगी गंगा दे नाल ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा तो थल्ले किहड़ी आंदी इत्थे महानदी, महानदी तो थल्ले आंदी गोदावरी, गोदावरी तो बाद कृष्णा, कृष्णा तो बाद कावेरी, इत्थे किहड़ी आंदी कावेरी, ठीक है जी। अगला करते हैं आपां, अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ एटमोसफेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ। जी देखो पहली गल तो स्टैटोसफेयर होंदा है 50 किलोमीटर तक, ठीक है। एक भी आ सकता 50 किलोमीटर की हाइट तक क्या एटमोसफेयर होंदा है, स्टैटोसफेयर होंदा है। दूसरी गल उन्होंने कहा कि जो 50 किलोमीटर हाइट तक जो अपना वातावरण है या एटमोसफेयर है, उहदे किहड़ी किहड़ी गैसां पाई जांदियां ने। तो याद रखना है उन्हां विच आपां नूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तो बाकी छोटी मोटी होर गैसेज जिन्होंने आप माइनर गैसेज कहने पाई जांदियां ने अपने नॉर्मल एटमोसफेयर से। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हू डाइड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ कंट्री। आप दसने किहड़े ये दो प्रेजिडेंट इंडिया के जिहड़े एज ए प्रेजिडेंट जिन्होंने डेथ हो गई, क्योंकि वो राष्ट्रपति की बात ही दी सी तो उन्होंने डेथ हो गई, वो आप दसने किहड़े ने, ठीक है। तो इनका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ भी एज ए प्रेजिडेंट हुई सी, ते फारूकद्दीन अली अहमद की भी हुई सी। तो इनका आंसर क्या आएगा ऑप्शन 3rd ते 4th, का मतलब आंसर होया डी ऑप्शन। किहड़ा होया डी ऑप्शन। अगला, द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया की सब नाल हॉटेस्ट प्लेस किहड़ी है, तो दुनिया की सब नाल हॉटेस्ट प्लेस है अजीजिया, लीबिया। इत्थे लगभग अप्रोक्सीमेट टैंपरेचर होंदा 57 तो लैके 58 डिग्री तक, 57 तो 58 डिग्री सैल्सीयस। एक आम इंसान का शरीर 55 डिग्री सैल्सीयस तक थोड़ा बहुत ठीक काम करता है। 50 तो बाद हौली हौली आपनूं सबकॉन्शियस मतलब अपन चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। 55 तो बाद होर औखा हो जाता है। तो 57-58 डिग्री ते तो अपना बॉडी सही तरह काम भी नहीं करती। इस करके लीबिया जो टैंपरेचर है 57 तो 58 डिग्री सैल्सीयस है। इस करके हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड किहड़ी है लिबिया। अगला, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। जिहड़ी 7वीं सूची है उनदे विच किस बारे दिता, उस यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ते कॉन्करेंट लिस्ट बारे दिता है। यूनियन लिस्ट जिन्हां में संघ सूची, समवर्ती सूची ते राज सूची, मतलब जिहड़ी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ते स्टेट गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार ते राज सरकार है, इन्हां कोल कुछ ना कुछ काम दिते गए ने। कुछ काम सिर्फ राज सरकार दे ने, कुछ काम सिर्फ केंद्र सरकार दे ने, ठीक है। तो वो डिवीजन दे दित्ती। जिवें हुण एजुकेशन है, हुण आपां वेखने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी हुंदा है ते CBSE भी हुंदा है। मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी कॉन्करेंट लिस्ट च आंदी है, मतलब जिहदे ते स्टेट भी रूल बना सकदी है ते जिहदे ते सेंटर भी रूल बना सकदी है। हुण आर्मी है, आर्मी ते पंजाब का कोई होल्ड नहीं गा, बट सेंटर गवर्नमेंट का होल्ड है। हुण आर्मी, नेवी, BSF ये सारे किंदे कोल ने, ये सारे यूनियन लिस्ट च आंदे, मतलब सेंटर गवर्नमेंट कोल आंदे, ठीक है। इनका बारे कहते जिहदा 7वीं सूची दिता, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन च दिता इनके बारे। अगला, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आंसर दस देना। 137 मैच द फॉलोइंग, आप सही मैच करना है। तो इनका आंसर की बनेगा, इनका
सॉरी थोड़ा छोटा कर दी पहले तां ही तुम दिखेगा, एक मिनट। ਇਹਦਾ आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर है डी ऑप्शन। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਰਿਸਿਪਟ, ਲੈਸ ਬੋਰਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਨਾਲ ਬੀ ਤੇ ਫੋਰਥ ਨਾਲ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਿੰਬੈਕਸ 14। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬੈਕਸ 14 ਇੱਕ ਨੈਵਲ ਐਕਸਰਸਾइज ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला। ये इंडिया तो सिंगापुर के विचकार होंगी। ठीक है, इतने होंगी इंडिया तो सिंगापुर। तो एक गल याद रखनी है, ये जी एक बाईलेटरल है, बाईलेटरल मतलब दो कंट्रीज विचकार खेडी जाती है। ये लॉन्गेस्ट नेवी एक्सरसाइज है। किहड़ी है? लॉन्गेस्ट नेवी एक्सरसाइज जिन्होंने बिना रुकावट ते लगातार दो कंट्रीज विचकार खेडिया जाता है। ये पहली बार कदों आई सी? 1994 खेडी गई सी इंडिया तो सिंगापुर के विचकार। तो इस टाइम इनका किनवा लास्ट जो होया किनवा एडिशन से 28th एडिशन। ठीक है, तो पहली बार कदों खेडी गई? 1994 शुरुआत की गई सी। किहड़े दो कंट्रीज इंडिया तो सिंगापुर के विचकार, सब नाल लंबी नेवल एक्सरसाइज है। तो ये किनवा एडिशन का 28वां एडिशन हुणे हो गया हटिया। ठीक है जी, अगला द अल्ट्रा रेशियल आउटफिट ऑफ इराक ISIS मीनस। आप ISIS की फुल फॉर्म दसनी है। आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा ISIS मतलब की है, मतलब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो सानू ऑप्शन की बनया ए ऑप्शन, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इन्हू एक होर नाम नाल जाया जाता है, इस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लीवेंट। इराक एंड लीवेंट कई बार तुहानू ऑप्शन च आस करता तो लिख लिया जे, पर हुणां दा नाम बदल के रख दिता गया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इहदे च मेनली सुन्नी जिहड़े मुसलमान दो होंदे, सिया ते सुन्नी, जिहड़े सुन्नी जिहाद नूं मनदे ने वो इस च आंदे ने ISIS दे। ठीक है, तो ये किंदे तो इंस्पायर होए? अलकायदा तो। पहला अलकायदा का हिस्सा सी पर हुणे अलग हो चुका है। ठीक है जी, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूवड एज द 6th क्लासिकल लैंग्वेज इंडियन ऑफ इंडिया बाय यूनियन कैबिनेट। इंडिया दे विच टोटल 6 जिन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिता होया है। ठीक है, उनके जो पहली लैंग्वेज है वो है तमिल, जी 2004 से क्लासिकल लैंग्वेज हुई सी। तो फस्ट कि 2004 से कि हुई 2004 से तमिल। ठीक है, उस तो बाद 2005 च किनू अहुदा मिला? संस्कृत नूं। आप सारी याद करनी है, काम सारियां दा आ सकदा है। ठीक है, उस तो बाद 2008 च कन्नड़। 2008 च किनू उपाधि मिली क्लासिकल दी? कन्नड़ लैंग्वेज नूं। उस तो बाद आया 2000 फिर 8 च तेलगू नूं भी मिली, तेलगू। फिर उस तो बाद 2013 च मलयालम। तो पंजवीं किहड़ी सी? मलयालम। हुण आपां गल करदे इन्हां ने पूछी 6वीं, मतलब 6th सब नाल लेटेस्ट पूछी है। तो जिहड़ी सब नाल लेटेस्ट है उड़िया। एक कदों आई? 2014 च इनू क्लासिकल लैंग्वेज का अहुदा मिलिया सी। अपनी 6th क्लासिकल लैंग्वेज है उड़िया। पहली किहड़ी सी? तमिल, दूसरी संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी तेलुगू, पंजवीं मलयालम तो 6वीं उड़िया। ठीक है जी, सारे ने याद रखनी है। अगला वट इज़ द बेस वैल्यू ऑफ सेंसेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेस वैल्यू ऑफ सेंसेक्स होंगी 100। एक गल याद रखनी है। तो ये कदों आप अपनाया सी? अप्रैल 1 1979 तो। ठीक है, ये ना कुछ कोड वर्ड्स होंगे ने, आप इन्हू याद रखना है। कई बार आप नोटेशन तुसीं वेख्या होगा, लिखा होगा एवं लिखा होंदा 1978 - 79 = 100। एक नोटेशन है सेंसेक्स की आप करते हैं। तो कई बार पूछा जाता है सेंसेक्स का कितना इंडेक्स पॉइंट है? सेंसेक्स का 100 इंडेक्स पॉइंट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कल सेंसेक्स नहीं आ सकता, निफ्टी का भी आ सकता है। तो निफ्टी का कितना होंदा? निफ्टी का 1000 होंदा है। जी बेस वैल्यू होंदी है सेंसेक्स की 100 होंदी है तो निफ्टी की 1000 होंदी है। ठीक है, तो इहदा बेस उनका बेस ईयर की मन्ना गया 1979। तो अगर आज निफ्टी का बेस ईयर की है तो निफ्टी का बेस ईयर है 1995। तो मैं याद रख लो 1995। अगर आज सेंसेक्स का बेस ईयर की है तो 1979। अगर आज निफ्टी का बेस ईयर की तो 1995। अगर आज सेंसेक्स की बेस वैल्यू कितनी है? 100। निफ्टी की बेस वैल्यू कितनी है? 1000। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बॉर्डर विद म्यांमार? हुण म्यांमार दे नाल इंडिया दियां कितनियां स्टेट्स बॉर्डर गुआंढी स्टेट्स ने? तो टोटल 4 ने। हुण अपने भी पता होनी चाहिए किहड़ी किहड़ी ने। एक तो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक है नागालैंड, ठीक है, एक है मणिपुर, चौथी किहड़ी है? चौथी है मिजोरम। टोटल 4 जिहड़े अपने 7 सिस्टम चो
ਆ ਚਾਰ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर ਤੇ मिजोरम ਚਾਰੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ म्यांमार ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀਟ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਟ ਦੇ 5th ਰੈਂਕ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2nd ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕੋਟਾ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਿਰਵੰਤਮਪੁਰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਫਸਟ ਦਾ ਬੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸੈਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਲੀਅਨ ਅਸੈਂਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਿਮ ਬਰਨਰ-ਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲਰ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ 1997 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ UIDAI, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ? ਉਹ ਆਈ ਸੀ 2009 'ਚ, 28 ਜਨਵਰੀ 2009 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਬੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਅਰਥ ਦ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਆਰਗਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਗੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ 2-3 ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਹੋਟੈਸਟ ਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੇਖੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਜਿੱਥੇ 57 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਹਿੰਦਾ। 7th ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਕੌਨਕਰੈਂਟ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਹੋਸਟਿੰਗ 2020 ਓਲੰਪਿਕ। ਜਿਹੜਾ 2020 ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੋਕੀਓ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਟੋਕੀਓ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਬੈਕਸ 14 ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅਲਟਰਾ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਫਿਟ ਆਫ ਇਰਾਕ, ISIS ਦਾ ਮੇਨ ਕਿਸੇ ਹੋਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਇਰਾਕ ਐਂਡ ਸੀਰੀਆ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਪਰੂਵਡ ਐਜ਼ 6th ਕਲਾਸੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। 6th ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੜੀਆ। 6th ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉੜੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੜੀਆ। ਅਗਲਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਓਫਨ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਬਿਗਨ ਟੂ ਵੀਕਨ ਐਜ਼ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕੋਲੋਨੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਟਰੋਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਾਸ ਪ੍ਰੋਪਾਊਂਡਡ ਬਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ
अपने देखो देश तो बहुत सारा पैसा अप्रोक्सीमेट 200 तो 300 मिलियन 200 ਤੋਂ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋਜੀ ਨੇ ਆਦਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਰੇਨ ਆਫ ਵੈਲਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰੇਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? 1867 'ਚ 1867 'ਚ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪੋਵਰਟੀ ਐਂਡ ਅਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਯਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ PC ਮਹਾਨਲੋਬਿਸ, ਮਤਲਬ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸੰਤਾ ਚੰਦਰਾ ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 29 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1893 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਇਲ ਫੀਲਡਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਫੀਲਡ। ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਿਗਬੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਡਿਗਬੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਰਥ ਈਸਟਰਨ ਅਸਾਮ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਅਸਾਮ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1866 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ। ਅਗਲਾ, ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ, ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ, ਦ ਫਸਟ ਆਵਰ ਆਫ ਐਵਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰਸ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? 12 ਵਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਵਰ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੈਕੇਡਸ ਡਿਡ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੋਥ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਘਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1911 ਤੋਂ 1921 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਉਹ ਘਟੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਲੋਵਰਡ ਬਾਈ RBI ਇਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ। ਜੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੇ RBI ਦੁਆਰਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇੰਪੈਕਟਸ ਔਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਵਧੇ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘਟੇਗਾ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ RBI ਅਗਰ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਨ ਅਰਥਨ ਪੋਰਟ ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਵਾਟਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਘੜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬਾਹਰਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਵਿੰਡ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ 160 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸੋ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਵਰਡਸ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਇਨਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਿਲੋ ਦ ਬੇਸ ਪਲੇਟਸ ਆਫ ਐਂਬਲਮ ਆਰ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਵਰਡਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਮੁਕੰਦਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਕੰਦਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਰਡਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਡੋ ਜੋਨਸ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਲਡੈਸਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਡਿਗਬੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ 1901 ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 1901 ਤੋਂ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਵਾਜ਼ ਅਡੋਪਟਡ ਬਾਈ ਦ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਲੈਗ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਜੁਲਾਈ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ 22 ਜੁਲਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ 1947। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 525, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 545 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ 31ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, 31st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਵਰਡ ਸਵਰਾਜ ਇਨ 1906। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਡ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਵਰਾਜ ਵਰਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੈਟਰਸ ਫਰੋਮ ਫਾਦਰ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਡਾਟਰ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਇਹ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਲੈਟਰਸ ਫਰੋਮ ਫਾਦਰ ਟੂ ਡਾਟਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਸ਼ੋਪ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਿਸ਼ੋਪ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਬਿਸ਼ੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਊਂਟ, ਤੇ ਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਰਾਣੀ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ, ਚਾਹ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਸਸ 2011 ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਸ ਆਫਟਰ ਇਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਾਲਾ ਸੈਂਸਸ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜੀ 7ਵਾਂ ਸੈਂਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8ਵਾਂ ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੂ 6 ਈਅਰ ਐਂਡ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਰੀਸਟੋਰਡ ਇਟ ਟੂ 5 ਈਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ 5 ਸਾਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 5 ਸਾਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਆਫ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੋਪਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਬੁੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਵਿੱਚੋਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੋ ਕਿ ਲਿਖੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ? ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਰੋ ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर, ਇਸਰੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਸਰੋ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਪੇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ the plus prefix before the zones of west international date line indicate। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਰ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦ paintings in the Ajanta and Ellora caves are indicative development of art under the। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਜੰਤਾ ਤੇ ਐਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਫਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨਾ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਤਾਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਤਾਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੰਤਾ ਅਤੇ ਐਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਖੇਵ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਨਸੇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਆਫ ਹਿਸ ਟਾਈਮ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨਸੇਨ ਜੋ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਨਸੇਨ ਸੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਨ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਫੇਮਸ ਪਲੇਸ ਆਫ ਪਿਲੀਗ੍ਰਿਮੇਜ ਆਫ ਜੈਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈਨਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੈਨਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਸਨਾਥ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪਾਰਸਨਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਜੈਨਸ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਔਨ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ, ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਆਫ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਵੈਦਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਲਵਾ ਸੂਤਰਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਲਵਾ ਸੂਤਰਾਸ ਵੈਦਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟ ਅ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੋਲਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਦ 73rd ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992 ਰੈਫਰ ਟੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 73rd ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਬਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਡ ਇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ US ਤੋਂ। US ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦ ਹੋਸਟ ਆਫ ਫਸਟ ਓਲੰਪਿਕ 1896 ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਇਆ ਸੀ 1896 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਥੀਨਜ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਥੀਨਜ਼ ਗ੍ਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥੀਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਓਲੰਪਿਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੂਡ ਫੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੈਕਟ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ? 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਟ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ। ਬਲੋਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਦ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ CAG CAG ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਟਰਮ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਟਰਮ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਕਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਜ਼ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਾਊਲ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰॉ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਸਾਊਲ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ, ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ 1943 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਫਟਰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਲੌਂਚਡ ਹਿਜ਼ ਫਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ? ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਪਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਚੰਪਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਬੰਧੂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ
इज़ द टाइटल ऑफ, कहते देश बंधु किन्हां नूं टाइटल दिता गया, पिछली वीडियो में आपां डिस्कस किया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर भी तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन विच दसोगे। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन इत्थे अपने कोल आ गया, कहते इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड द, 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਐਜ਼ ਵੀਕਲੀ ਬਾਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਵੈਨ ਹੀ ਸਕੰਬਿਡਡ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਬਰੂਟਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਦਰ ਆਫ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਨ ਬਰਲੋਗ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ ਸਿਲੀਕਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਬਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ CSO ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CSO ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ, ICRA, ਕੇਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ all of these। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਸੈਪਰੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਲਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਿਗਬੋਈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1901 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਦ ਲੌਂਗੈਸਟ ਹਾਈਵੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਨ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਟੂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਟੂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹਾਈਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਲੋਐਸਟ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦ ਫੋਰੈਸਟ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਏਰੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਰਮੁੰਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੜਾ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਫੇਮਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਟਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ, ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ, ਦ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅਵਰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜੀ ਸਪਾਇਰਲ। ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂ ਵਿਨ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਸਟ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅਪਸਰਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਭਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜਯਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਵਾਜ਼, ਵਿਜਯਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਟੂ ਮਾਸਕੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵਿਜਯਾ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਸੀ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਅਵਾਰਡਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਓਲਸੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਲਸੋ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ।